أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. جی موقوف حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ وہ بات جو صحابی سے منقول ہو اسے موقوف کہتے ہیں. تو اب اس کی کچھ اقسام تھیں آج ہم نے پڑھنی اصطلاحات کے اندر. کچھ موقوف حدیث ایسی ہوتی ہیں کہ جو مرفوع شمار ہوتی ہیں، یعنی کہنے کو وہ بات یا کام صحابی کا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے نبی کی بات ہوتی ہے یا اللہ کے نبی کا فعل ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ موقوف کی چند صورتیں ہیں. مثلا مثال کے طور پر ایک صحابی ہے جو اہل کتاب سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے حدیث لینے میں مشہور نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی اہل کتاب ہیں، ظاہری بات ان کے پاس بھی آسمان سے وحی آتی رہی ہے اور یہ لوگ بھی آسمان سے آنے والی ہدایت کے مطابق دنیا کی رہنمائی کرتے رہے ہیں. تو بہت سے عجیب و غریب واقعات بھی ان کے اندر ملتے ہیں. اب اگر صحابی ان سے میل جول کے اندر اور ان سے احادیث لینے کے اندر مشہور نہیں ہے، اور بات بھی ایسی کر رہا ہے کہ جو بندہ اپنی عقل سے نہیں کر سکتا، اپنے اجتہاد سے، سوچ سمجھ سے نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی ایسی بات کر رہا ہے کہ کسی لفظ کی تشریح کر رہا ہو، کوئی لفظ کی تشریح بھی نہیں ہے. اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر وہ صحابی جو ہے کوئی ماضی کا قصہ سناتا ہے، جی ماضی میں ایسے ایسے ہوا تھا، یا مستقبل کے اندر ایسے ایسے ہوگا، جنگیں ہوں گی، فتنے ہوں گے، یا پھر وہ یہ کہتا ہے جی اس کام کے کرنے سے آپ کو اتنا اتنا ثواب ملے گا. ثواب کی ایک مخصوص کمیت، ایک مقدار بیان کرتا ہے. تو یا کوئی سزا کا ذکر کرتا ہے، یہ سزا ملے گی. تو اب یہ ماضی کا قصہ سنانا یا مستقبل کی باتیں سنانا یا مخصوص ثواب یا سزا کا ذکر کرنا، اب یہ صحابی کی شان نہیں ہے، وہ یہ اپنے پاس سے نہیں کر سکتا. تو یا تو وہ اہل کتاب سے سنے گا، اور اہل کتاب سے وہ سننا اس کا معروف نہیں ہے. تو پھر اس کا لازمی مطلب یہی ہوگا کہ اس نے یہ بات اللہ کے نبی سے سنی ہے، اور بیان کرتے وقت اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا. اب یہ روایت اگرچہ موقوف ہے، لیکن بہرحال اس کو مرفوع کے درجے میں رکھیں گے، جیسے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو. دوسرا یہ ہے کہ صحابی ایسا فعل انجام دے جو آدمی اپنے اجتہاد سے، اپنی سوچ سمجھ سے انجام نہ دے سکتا ہو. تو وہ بھی ہم یہی سمجھیں گے کہ صحابی نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے تو اس کے مطابق انجام دے رہا ہے. مثلا یہ گرہن کی نماز ہوتی ہے، تو اب یہ صحابی پڑھے اور اس کے اندر 2 رکوع کرے، 3 رکوع کرے، 4 رکوع کرے، تو اب اللہ کے نبی کا اگرچہ نام نہ بھی لے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ صحابی اپنے پاس سے نہیں کر رہا، کیونکہ عام معروف نماز تو یہی ہے کہ نماز میں 1 رکوع ہوتا ہے. لیکن وہ کسی خاص نماز میں ایک سے زیادہ رکوع کر رہا ہے، تو مطلب ایک سے زیادہ رکوع تو جائز ہی نہیں ہے نماز کے اندر. تو یہ جو کر رہا ہے تو اس خاص نماز کے اندر پھر یہ ثابت ہو گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگرچہ اس نے نبی کا نام نہیں لیا، لیکن اس کو مرفوع ہی سمجھا جائے گا کہ صحابی یہ کام اپنے پاس سے نہیں کر سکتا. اور تیسرا ہے صحابی یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ مثلا صحابہ جو ہیں یہ بات کیا کرتے تھے، یہ کام کیا کر شیخ آپ کی آواز چلی گئی. تھے.
शेख, आप म्यूट पे हैं और आपकी आवाज नहीं आ रही। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, मैं बात कर रहा था, ये 3 बातें हो गई थी। चौथी बात थी कि सहाबी कहते हैं जी उमिरना बिकज़ा, कि हमें इस बात का हुक्म दिया जाता है या हमें इस बात से रोका जाता था या ये बात सुन्नत से ताल्लुक़ रखती है। तो अगर ऐसी बात सहाबी करे तो वो भी मरफ़ू हदीस के हुक्म में होती है, यानी वो भी अल्लाह के नबी की बात ही समझी जाती है। और आखिरी ये था कि सहाबी मसलन बल्कि सेकंड लास्ट ये था कि सहाबी मसलन जब हदीस बयान करे तो वहाँ पर ये लफ़्ज़ बोले कि ये मसलन सहाबी का नाम लेने के बाद रावी जो है वो कहता है यरफ़अहु, कि वो इस हदीस को मरफ़ू बयान करता था। मरफ़ू का मानी अल्लाह के नबी से, यनमीही, इसकी निस्बत आपकी तरफ करता था, यबलुगु बिही, आपको उस तक पहुँचाता था नबी तक, या रिवायतन, कि सहाबी इसको रिवायतन बयान कर रहा है। रिवायतन ये 4 लफ़्ज़ हैं। यरफ़अहु, यनमीही, यबलुगु बिही और रिवायतन, ये 4 लफ़्ज़ अरबी में आते हैं। तो ये जहाँ पर आए हदीस के अंदर तो उससे मुराद भी यही होती है कि ये सहाबी की नहीं बल्कि अल्लाह के नबी की बात है। और आखिर के अंदर सहाबी जो है किसी आयत की तफ़सीर करता है, तो उसको भी मरफ़ू के हुक्म में ही माना जाएगा कि ये तफ़सीर ज़ाहिरी बात है, अल्लाह के नबी के दौर में कुरान उतरा, अल्लाह के नबी पर कुरान उतरा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो तफ़सीर है फिर उसको यानी कह लें कि अल्लाह के नबी का दौर का वाक़या या अल्लाह के नबी के दौर की बात ही तस्लीम किया जाएगा। अगरचे वो नबी का नाम नहीं भी ले रहा, सहाबी अपनी तरफ से बयान कर रहा है कि ये आयत इस मौके पर नाज़िल हुई, तो ज़ाहिरी बात अल्लाह के नबी पर नाज़िल होनी है, तो उसको मरफ़ू ही समझा जाएगा। तो ये चंद उमूर थे, इसमें सहाबी अगरचे अल्लाह के नबी का नाम नहीं लेता, लेकिन उस हदीस को अल्लाह के नबी से ही समझा जाएगा और उसका रुतबा जो है वो ऐसे ही होगा जैसे अल्लाह के नबी से मनक़ूल है, और वो ऐसे ही दलील और हुज्जत होगी जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आने वाली बात दलील और हुज्जत होती है। तो बाकी जो सहाबी की बात है, मौकूफ़ हदीस है, वो हुज्जत होती है, दलील बनती है कि नहीं बनती? तो इसके बारे में जो जमहूर आम उलमा है, उनका यही फ़ैसला है कि सहाबी जो है, अल्लाह के नबी की बात ही हुज्जत है। शरीयत साज़ी जो है, ये अल्लाह का काम है, अल्लाह के रसूल का काम है। बाकी सहाबी की बात से तक़वियत मिल सकती है बात को, बात के अंदर एक ज़ोर पैदा हो जाएगा, लेकिन वो बहरहाल हुज्जत दीन की दलीलों में से एक दलील नहीं बनेगी। अलबत्ता ये है कि उससे एक मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है और वो दूसरों की बनिस्बत वो ज़ बात ज़्यादा कवी होगी और ज़्यादा लायके एतबार होगी, क्योंकि ये वो लोग बयान कर रहे हैं कि जिन्होंने कुरान को अपने सामने उतरते हुए देखा है। बहरहाल ये थी मौकूफ़ हदीस मरफ़ू के बाद मौकूफ़। तो अब हम आते हैं हदीस की तरफ। बाबु ज़िक्री व दुआई, ज़िक्र और दुआ का बयान। तो अब ये ज़िक्र की अहादीस शुरू होने जा रही हैं, दुआ की हदीसें। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। क़ाला, वो कहते हैं, क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यक़ूलुल्लाहु तआला, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अना, मैं, मा अब्दी, अपने बंदे के साथ होता हूँ, मा ज़करनी, जब वो मुझे याद करे, व तहर्रकत, और हरकत करें, बी, मेरे नाम के साथ, शफ़ताहु, उसके होंठ। शफ़तुन होता है होंठ, तो शफ़ता ये तस्नीह है। उसके होंठ जब तक मेरे साथ हिलते रहते हैं, हरकत में रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ। अखरज इब्न माजा व सहाह इब्न हिब्बान ने माजा निकाला है और इब्न हिब्बान ने सही करार है, व ज़करल बुखारी तालीकन, और इमाम बुखारी इसको मुअल्लक़ बयान करते हैं। तो अब ये ज़िक्र का मानी होता है याद करना, ज़ुबान से बंदा याद करे या दिल से याद करता रहे, तो ये ज़िक्र होता है।
اور دعا کا معنی ہوتا ہے بلانا کسی کام کے لیے، مدد کے لیے، یا کچھ مانگنا، پکارنا، تو یہ دعا کا معنی ہوتا ہے۔ اور یہ دعا کرنا اسلام کے اندر لیں کہ فرض ہے، بلکہ یہ ہر عبادت کی اصل ہے، ہر عبادت کی روح ہے۔ تو الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی اصل عبادت ہے، حدیث بھی ایسی آتی ہے ایک۔ تو اب یہ دعا کرنا جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو بلانا، اپنے آپ کو پکارنا، یہ فرض قرار دیا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا رب کہتا ہے، یہ سورہ غافر کے اندر آتی ہے آیت نمبر 60، کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے یہ نہیں گارنٹی دی ہے کہ دعا کرو میں قبول کروں گا۔ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ تو پیچھے حکم تھا کہ دعا کرو میں قبول کروں گا، یعنی دعا کے اندر بالکل سستی نہیں کرنی چاہیے، بندہ یہ سمجھے جی میری کون سا سنی جانی ہے، نہیں، یہ عقیدہ ہی غلط ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ اللہ کی بات پر کہہ لے کہ اعتبار نہ کرنے والی بات ہے۔ اللہ فرما رہے کہ استجیب، میں قبول کروں گا، اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، مطلب یہ دعا جو ہے یہ عبادت ہے۔ تو حدیث بھی آگے آئے گی کہ دعا ہی اصل عبادت ہے، ہر عبادت کا جو مغز ہے، ہر عبادت کی جو اصل ہے وہ دعا ہی ہے۔ تو اب جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے، یہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں۔ مطلب جو دعا نہیں کرتے ان کو ذلت کے ساتھ جہنم کے اندر اترنا پڑے گا۔ مثلا دعا کرنا جو ہے یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، یعنی دنیا میں لوگ ہو نا، وہ ایک دانا کہتا ہے کہ اگر آپ لوگوں سے مٹی بھی مانگے نا، مٹی بھی، تو وہ دینے سے بھی اکتا جائیں گے۔ آپ نے مٹی مانگی، یہ مجھے مٹی تھوڑی سی دینا، وہ زمین سے اٹھا کے دے دے گا، پھر مانگی پھر وہ دے دے گا، وہ 3 4 دفعہ مانگو، وہ مٹی دینے سے ہی اکتا جائے گا، یہ کیا تم بار بار مانگ رہے ہو۔ لیکن اللہ سے جتنا مانگا جائے اللہ اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے، بلکہ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کو ذلیل کر کے جہنم میں پھینکوں گا، سورہ المؤمن یا الغافر آیت نمبر 60 کے اندر۔ اور پھر گارنٹی دیتا ہے ساتھ کہ میں مانگو صحیح، تمہاری بات لازمن میں قبول کروں گا۔ تو اب یہ صاف ہے اس بارے کے اندر کہ اللہ سے دعا کرنا فرض ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے اگر بندہ دعا نہ کرے تو گارنٹی بھی اللہ دے رہا ہے، پھر ناراض بھی ہو رہا ہے نہ کرنے سے۔ تو اب کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو اللہ سے دعا نہ کرے، ہر وقت بندہ اللہ سے دعا کرتا رہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک عادیاں آگے آئیں گی انشاءاللہ، کہ کانا یذکرون، تھے وہ اللہ کا ذکر کیا کرتے۔ جب کانا فعل ماضی ہوتا ہے، پاسٹ کا صیغہ ہوتا ہے، اور یذکرو یہ مضارع ہے، جب یہ اس کے اندر استقبال ہوتا ہے، آئندہ زمانہ ہوتا ہے، تو جب یہ دونوں صیغے مل جاتے ہیں تو وہاں پر استمرار کا، کنٹینیو کا یہ فائدہ دیتا ہے کہ کام مسلسل جاری رہا، اللہ کے نبی کثرت سے یہ کام کرتے رہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث بھی آتی ہے، حسن درجے کی ہے، کہ من لا يدع اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، دنیا سے مانگے تو وہ 1 2 دفعہ دینے کے بعد ناراض ہوتی ہے، لیکن اللہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ملتی ہے حسن درجے کی۔ تو اب یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ بعض لوگ باتیں ان کی آپ سنیں تو وہ دنیاوی زندگی کے اندر وہ باتیں بڑی ان کی حسین معلوم ہوتی ہیں، بڑی پیاری معلوم ہوتی ہیں، لیکن وہ رب کے دین کو سامنے رکھیں تو وہ باتیں بالکل پرلے درجے کی ناکارہ باتیں ہوتی ہیں، کسی کام کی نہیں ہوتی۔ تو مثلاً اس کے لیے پھر وہ دلائل بھی بنا لیتے ہیں، اپنے پاس سے گھڑ لیتے ہیں۔ اب ہیں وہ حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں، مثلاً ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے جب جنیں ڈال کر وہ آگ میں پھینکنے لگے ہیں، جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا تو اب وہاں پر جبریل آئے، کہنے لگے ابراہیم اپنے رب سے دعا کرو، کوئی کام ہے تو بتاؤ۔ کہا جی تم سے تو کام نہیں ہے، اللہ ہی میرا کام کرے گا۔ اچھا اللہ سے سوال کر لو، اللہ سے دعا کر لو۔ تو کہنے لگے حسبی من سؤالی علمہ بحالی، حسبی
من सुआली इल्मुहु बिहाली, कि अल्लाह को मेरी हालत का इल्म है तो मुझे सवाल से ये काफ़ी है। मुझे माँगने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को खुद ही पता है। तो ये बातें वैसे बंदा सुने तो बड़ी प्यारी लगती है, दिल को लगती है, हाँ जी, वाक़ई क्या बात की बंदे ने, कि अल्लाह को मेरी हालत का इल्म हो नहीं, मेरे लिए काफ़ी है। तो अगर यही बात है तो फिर अल्लाह ने कुरान में क्यों फरमाया कि उदू मुझसे दुआ करो। अल्लाह को तो ये अच्छा लगता है। हाँ, कोई किसी के पास आए माँगने के लिए, मसलन एक दोस्त थे, अब वो किसी जगह पर काम करते थे, किसी मस्जिद में होते थे, वहाँ इमामत कर रहे हैं। अब वहाँ पर वो जो उसके सदर हैं, वो चाहते हैं कि ये बंदा मेरे पास आके बैठे, मुझसे बातें करे, मैं इसकी खिदमत किया करूँ, उसको नवाज़ा करूँ। यानी कह लें कि खुदराहट वो चाहता है कि ये कायम हो। तो अब वो खुददार आदमी है, उसके पास बैठता नहीं, तो वो इस बात पर गुस्से है कि ये मेरे पास आता क्यों नहीं, मुझसे अपनी बातें, अपने दुःख क्यों नहीं सुनाता, मुझसे मदद क्यों नहीं लेता। तो इस तरह के बाज़ लोग भी चौधरी होते हैं, वो मदद ना लेने वालों को कह लो कि रांदा दरगाह बना देते हैं। तो बाज़ लोगों को अपनी बड़ाई इसमें नज़र आती है। तो बहरहाल ये तो दुनिया के दुनियादार लोग होते हैं जिनकी बड़ाई जो है वो उसको ज़रा मोतबर नहीं होती, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ वजल की बड़ाई तो है सारी दुनिया के अंदर मोतबर। तो अल्लाह भी चाहते हैं कि दुनिया मेरे पास आए और मुझसे सवाल करे और मैं उसको अता करूँ। तो ये जो नज़रिया है, अब ज़ाहिरन देखने के अंदर तो यही है कि बड़ी प्यारी बात है, लेकिन हकीकत के अंदर एक तो ये बात साबित नहीं है। हाँ, एक कह लें कि ज़ईफ़ हदीस है। तो दूसरा फिर अल्लाह का हुक्म है उसके ये खिलाफ है, तो इसलिए ये बात गलत है। बल्कि जो ये सही बुखारी में मिलता है अब्दुल्ला बिन अब्बास से, तो वहाँ पर है कि इब्राहीम ने ये कहा था, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह मुझे काफ़ी है और वो बेहतरीन काम बनाने वाला है। तो ये बुखारी के अंदर ये हदीस आती है अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। यानी इब्राहीम ने कतई ये बात नहीं की जी मेरे लिए अल्लाह का इल्म ही काफ़ी है, मुझे माँगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इब्राहीम ने कहा था हस्बी अल्लाह, मुझे अल्लाह काफ़ी है। व निअमल वकील, और वो अच्छा काम करने वाला है। तो ये हस्बुनल्लाह, ये दुआ बड़ी प्यारी दुआ है, बड़ी काम की दुआ है। इसके अलावा कई एक आदि ये हैं, मतलब सूरह इब्राहीम पढ़ लें आप, रब जअलनी मुकीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। इसके अलावा और कई एक दुआएँ जो बहुत सी मिलती हैं। तो लेकिन ये है कि इब्राहीम से आप कई एक दुआएँ कुरान के अंदर आपको, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। तो बहरहाल इब्राहीम से दुआएँ ही दुआएँ साबित हैं, तो ये कहना जी इब्राहीम दुआएँ नहीं करते थे, ये बात दुरुस्त नहीं है। और ऐसे दीगर अंबिया हैं, उनकी दुआएँ भी हैं। रब्बी रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, नूह की दुआ, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैय्या मिन खैरिन फ़क़ीर। ये मूसा अलैहि सलाम की दुआ, तो ये बहुत सी दुआएँ हैं। यूनुस अलैहि सलाम की ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसके बारे में तो अल्लाह ये फरमाते हैं कि इस दुआ को, ये आयत करीमा इसे कहते हैं कि बंदा जिस भी नियत से पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसका वो काम कर देंगे। सही हदीस है इसके बारे में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि दुआए यूनुस जो है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बंदा जिस भी नियत से पढ़ेगा, अल्लाह उसकी वो काम कर देंगे, अल्लाह उसका वो काम बना देंगे। ऐसे सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80 है। तो ये एक मारूफ दुआ है, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्की व अखरिजनी मुखरज सिद्की वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। तो मैंने ये नया घर लिया था, उस्ताद साहब ने बताई थी ये दुआ ना, कि जब भी नई जगह पर जाओ तो ये दुआ पढ़ा करो। इस दुआ में यही है कि अल्लाह मुझे सच्चाई के साथ दाखिल करना, सच्चाई से निकालना और मेरे लिए एक सुल्तान, दलील और मददगार बना दे। तो किसी नई जगह शिफ्ट होना हो तो ये दुआ बड़ी प्यारी है। और ऐसे ही हमारे ये इधर मस्जिद के मुतवल्ली थे, वो हाजी साहब थे, तो उनके एक अजीज़ थे, वो शुगर का दाम करते थे। तो अब वो कहते ये 100 दफ़ा आयत पढ़ के ना वो पानी पे दम करके देते, तो वो लोग पीते तो उनको शिफ़ा हो जाती। वो खुद हाजी साहब को शुगर हो गई थी। वो कहते मैं खुद ये करके फिर पीता रहा, तो अल्लाह का शुक्र है फिर मैं माशाल्लाह 80 साल तक ज़िंदा रहे और बिल्कुल परफेक्ट और सेहतमंद, जवानों से बेहतर सेहत थी उनकी। तो शुगर बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो ये नहीं कह लें कि अल्लाह के नबी तो साबित नहीं है, लेकिन बाज़ लोगों के तजुर्बात होते हैं, तो तजुर्बात से फ़ायदा उठाया जा सकता है अगर किसी कुरान से किसी ने किया है तो।
تو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80، ربی ادخلنی مدخل صدقی واخرجنی مخرج صدقی وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یعنی بہرحال قرآن بھرا پڑا ہے دعاؤں سے، انبیاء نے دعائیں کی ہیں، صالحین نے دعائیں کی ہیں۔ تو اب قرآن جو بھرا پڑا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتے ہیں، اور جو یہ کام نہیں کرتا وہ اللہ عز و جل کو ناراض کر۔ تو بہرحال پہلی جو حدیث تھی، اب اس میں یہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ مجھے یاد کرتا رہتا ہے، اب یاد دل کا کام بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی ہوتا ہے۔ صرف دل کے اندر بندہ رب کو یاد رکھے یہ بھی ذکر ہے، صرف زبان سے رکھے دل کے ہی اور متوجہ ہو تو یہ بھی ذکر ہے بہرحال، اس کا بھی فائدہ ہے۔ لیکن بہرحال ذکر جو ہو زبان اور دل دونوں سے، دل متوجہ ہو اور زبان حرکت میں ہو، تو اس ذکر کی کیا بات؟ ایسا ذکر جو ہے انسان کی دل کی دنیا جو ہے وہ بدل دیتا ہے، تو انسان کو کامیابی کی راہوں پر ڈال دیتا ہے۔ میں ایک واقعہ پڑھا ایک آدمی کا، تو اب وہ بتاتا ہے، کہتا ہے جی سستی تھی، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، آگے بڑھنے کو، محنت کرنے کو، تو صرف استغفار اپنایا ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ سے معافی مانگی ہے بار بار، استغفار اپنایا ہے۔ تو استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سستی دور کر دی اور کام جو ہے وہ آسان بنا دیے۔ تو صرف اب کامیابی کی کہتے ہیں، مثلا جو کامیاب لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں یہ کہ دنیا میں 95% لوگ سست ہیں، 5% ہیں کہ جو محنت سے، لگن سے، تگ و دو سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اگر آپ محنت شروع کر دیں، ڈٹ کے کام شروع کر دیں، تو آپ یہ کہہ لیں کہ 95% لوگوں سے باہر نکل جائیں گے اور ان 5% میں آ جائیں گے جو محنت سے کام کرنے والے۔ تو یہ کامیابی کی پھر ضامن ہے چیز، محنتی ہونا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب یہ روایت بخاری میں تعلیقاً ہے، یعنی معلق آئی، معلق کی تعریف ہم نے پڑھی ہوئی ہے، تو وہاں پر یہ ذکر ملتا ہے کہ جب تک بندہ ذکر کرتا رہے اللہ کا تو اللہ اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں ایک اور لمبی حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ عز و جل، یعنی حدیث قدسی ہے، الفاظ اللہ کے نبی کے اور بات اللہ کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ بندہ میرے بارے میں جو سوچتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ یعنی اگر آپ اللہ کے اس کے بارے میں یہ سوچیں گے کہ اللہ انشاءاللہ مجھ پر رحم کرے گا تو اللہ آپ پر رحم کرے گا، اگر آپ یہ سوچیں گے کہ مجھ کو عذاب دے گا تو اللہ پھر عذاب بھی دے گا۔ جیسا بندہ سوچتا ہے اللہ کے بارے میں تو اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے ہیں، یہ خود اللہ عز و جل نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اور فرمایا کہ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب مجھے یاد کرتا ہے، اگر دل میں کرے تو میں اس کو دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ یہ کسی جماعت کے اندر یاد کرے تو میں بھی اس سے بہتر جماعت کے اندر اسے یاد کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالشت جسے ہم پنجابی میں گٹھ کہتے ہیں میرے قریب آئے تو میں ایک ہاتھ، ایک زرا ہوتا ہے، یعنی یہ بڑی انگلی کی نوک سے لے کر کوہنی تک یہ ایک زرا ہوتی ہے، تو اتنا اس کے قریب آتا ہوں۔ اگر وہ ایک زرا میرے پاس آئے تو میں ایک با ہوتا ہے، یعنی دونوں ہاتھ ہم پھیلا لیں تو جتنا یہ فاصلہ بنتا ہے تو اتنا اس کے قریب آتا ہوں۔ اگر وہ چل کے آئے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری میں حدیث ملتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے پیار کرتے ہیں، بندہ پکارے صحیح، اللہ بھاگے آتے ہیں اس کے پاس اور اس کے کام جو ہے بناتے ہیں، اور پھر بندے کو اللہ ساتھ مل جاتا ہے۔ یہ سورہ مجادلہ کے اندر اللہ نے بات بیان فرمائی کہ جب 3 لوگ سرگوشی کرتے ہیں چوتھا اللہ ہوتا ہے، 4 کرتے ہیں، 5 کرتے ہیں تو چھٹا اللہ عز و جل ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو ایسے ہی اور کئی آیتیں ہیں، کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، وہ جب غار میں تھے تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ کی معیت مل جاتی ہے۔ جب اللہ ساتھ ہو جائے تو بندے کے سارے کام جو ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث ہے، ون معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم، ابن آدم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا، انجا لہو جو اس کو زیادہ نجات دینے والا ہو، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر۔
अखराजह इब्न अबी शैबा, इसको इब्न अबी शैबा ने निकाला है। व तबरानीयू, इमाम तबरानी ने बयान किया है, बि इस्नादिन हसनिन, हसन सनद के साथ। तो ये मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है, ये एक आलिम सहाबी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द थे और आलिम थे। आपने एक मस्जिद का इमाम बनाया हुआ था। और फिर यमन जब फतह हुआ तो यमन के आपने दो हिस्से किए। तो एक का गवर्नर हजरत अबू मूसा अशरी को बनाया और दूसरे हिस्से का गवर्नर मुआज बिन जबल को बनाया। तो ये मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु एक पढ़े लिखे आलिम शख्स थे, हलाल और हराम को जानने वाले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही लोगों को ये हुकूमती ओहदों के लिए चुना करते थे। तो अब यानी ये देख ले, एक बंदे ने बड़ी प्यारी बात की, कहने लगे कि जब तक इमाम मस्जिद जो है वो हुक्मरान रहे हैं, तब तक इस्लाम जो है बिल्कुल उमूदी सिमत में आसमानों की तरफ बढ़ा है और इतनी तरक्की की है कि वो दौर मिसाली दौर बन गया मुसलमानों के लिए। अल्लाह के नबी थे और मस्जिद के इमाम थे, अबू बकर थे, मस्जिद का इमाम थे, उमर थे, वो भी इमामत करवाते थे, उस्मान वो भी, अली वो भी। उसके बाद रज़ी अल्लाहु अन्हु, उसके बाद अमीर मुआविया है रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु। तो तब थोड़ा मामला तब्दील हो गया कि तब वो जो खलीफा होता तो वो इमामत की बजाय दीगर लोग इमामत जो है वो करवाया करते थे। तो लेकिन ये है कि बहरहाल ये जो हमारे खुलाफा थे, वो चीफ जस्टिस भी वो होते, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी वो होते, सदर ममलकत भी वो होते और मस्जिद की जो मरकज़ी मस्जिद उसके इमाम भी वो होते, खतीब भी वो होते। तो ये यानी जब इमामत करवाने वाला शख्स ये चीफ जस्टिस होगा, यानी ऐसी काबिलियत और सलाहियत का मालिक शख्स, तो फिर इस्लाम को तरक्की और इसको खिलाफत राशिदा का दौर कहा जाता है और इस्लाम का सुनहरी दौर जो है वो कहा जाता है। तो मुआज़ बिन जबल मदीना में रहते थे, तो अल्लाह के नबी ने इनकी ड्यूटी लगाई हुई थी एक मस्जिद में इमामत करवाने की। तो बहरहाल फिर काम पड़ा तो इनको आपने भेज दिया यमन की सरबराही के लिए। तो इस हदीस में यही है कि अल्लाह तबारक व तआला निजात देते हैं अपने अज़ाब से उस बंदे को कि जो अल्लाह का ज़िक्र करता है। तो ज़िक्र करने से बंदा यानी उख़रवी अज़ाब से बच जाता है। दुनिया के अंदर भी दुनिया ब-ज़ाहिरी बात है ऐसी है कि इस वक़्त हर वक़्त ना इंसान तंगियों और तकलीफ़ों के अंदर मुब्तला रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएँ या दर्द ना दें, मसलन ज़ख्म है ना, एक चोट लग गई है, तो अगर उसका दर्द ना हो तो उसकी कोई परवाह ही नहीं इंसान को। तो अगर या तो ज़ख्म लगेगा नहीं, अगर लगेगा तो उसका दर्द नहीं होगा, महसूस कुछ नहीं होगा। अगर ये चाहते हैं तो इसका बेहतरीन इलाज है वो अल्लाह का ज़िक्र। अल्लाहु अकबर! तो अब ये ज़िक्र जो है, जो बंदा इसको अपनाता है तो वो अल्लाह के यहाँ से रूबरू हो जाता है। एक हदीस में यूँ आता है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम्हें मैं एक अमल ना बताऊँ, जो तुम्हारा बेहतरीन अमल होगा और फरिश्तों के यहाँ भी तुम्हारा बहुत आला अमल होगा, तुम्हारे दर्जों की बुलंदी का बायस होगा और तुम सोना-चांदी अल्लाह की राह में खर्च करो, इससे भी बेहतर होगा। तुम अपने दुश्मन से मिलो और उनकी गर्दनें उतारो और वो तुम्हारी गर्दनें उतारें, यानी जिहाद करो, इससे भी बेहतर होगा। उन्होंने कहा, "क्यों नहीं?" अल्लाह के रसूल कहा, "अल्लाह का ज़िक्र।" यानी दुनिया के हर काम से बेहतर वो अल्लाह का ज़िक्र है। हर काम से बेहतर का माने ये नहीं कि अब ज़िक्र बेहतर है तो अब नमाज़ नहीं पढ़नी, ज़िक्र बेहतर है तो अब ज़कात नहीं देनी, ज़िक्र बेहतर है तो अब जिहाद नहीं करना। वो काम करने हैं, वो करने ही करने हैं, वो अपनी जगह पर है। लेकिन अगर सवाब देखा जाए, सवाब वो अ, ज़िक्र का ज़्यादा। तो असल में वो जो इबादत हैं, जिस तरह वो हदीस भी आपको बयान की कि हर इबादत की असल वो दुआ है। तो वो यानी वो इबादत भी करनी, नमाज़ के अंदर भी दुआ होती है। ज़कात जो है ये भी बंदा अल्लाह की याद में ही देता है। इस तरह अल्लाह की राह में निकलना है, जिहाद करना है तो वो भी अल्लाह के लिए इंसान अपने आप को पेश करता है। तो इस तरह जो भी काम है, जिस तरह आयत में भी आता है सूरह अनफ़ाल के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़थबुतू वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। कि ईमान वालों जब मिलो किसी गिरोह से तो डट जाओ और अल्लाह का बहुत ज़्यादा ज़िक्र करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। मतलब कामयाबी के लिए ज़िक्र ज़रूरी है। इब्राहीम ने ज़िक्र किया हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इस तरह
اور بھی ہم دیکھتے ہیں صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ تو نماز کے اندر بھی ذکر ہی ہے، حاکم الصلاۃ علی ذکری کہ نماز پڑھو میرا ذکر کرنے کے لیے، مجھے میری یاد کے لیے۔ تو بہرحال یہ کئی ایک ادلہ ہیں جو بتاتی ہیں کہ ذکر جو ہے وہ سب عبادات سے افضل ہے۔ تو عبادات بھی ہوں ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہو تو یہ پھر سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے، کیونکہ عبادت ذکر افضل کا معنی یہ نہیں کہ عبادات چھوڑ کے ذکر شروع کر دو، مطلب یہ کہ عبادات کی انجام دہی کے اندر ساتھ اللہ کے ذکر کو بھی انسان اپنائے رکھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ عبادت کو پھر چار چاند لگ جاتے ہیں، اس کو پر لگ جاتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں اعلیٰ مرتبہ جو ہے وہ پا لیتی ہے۔ تو بہرحال یہ ذکر والی یہ حدیث انسان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، انسان کی دنیا بنا دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ سب سے پہلا عنصر ہے جس سے انسان کو کامیابی ملتی ہے، باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، صبر ہے یا جس طرح آج آپ کو بتایا کہ سستی چھوڑنا ہے۔ تو یہ ساری کامیابی کی کنجیاں ہیں، لیکن ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ کا ذکر، اللہ سے دعا ہے۔ جب یہ ہوگی تو انشاءاللہ ہماری ترقی کو پر لگ جائیں گے۔ تو اللہ ہمیں یہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بارے میں کچھ سوال ہوں تو آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پھر انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ جزاکم اللہ خیر شیخ۔